آجو دیسیوں پردیسیوں داتا صاحب کا خزانہ کھل گیا جے جنہیں جنہیں زیارت کری سب آجو دعوت عام جے سب آجو. بڑے عقیدت مند اچھے لوگ ہوتے ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں، بڑا مطلب محبت کرنے والے داتا حضور کے ساتھ، اور بیٹھ کے تو علیحدہ علیحدہ پیسے کر کے تو سارے کاؤنٹ کر کے بینک والی ٹیم بیٹھی ہوتی ہے اس کے حوالے کرتے ہیں وہ. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. آجو دیسیوں پردیسیوں داتا صاحب کا خزانہ کھل گیا جے جنہیں جنہیں زیارت کری سب آجو دعوت عام جے سب آجو داتا علی حج میں خزانہ کھل گیا جے. آجو بھی آجو داتا صاحب کے خزانے کی زیارت کر دو دیسی پردیسیوں دعوت عام جے سب آجو. داتا صاحب کے ہاں لوگ محبت اور عقیدت سے نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور یہاں پر جو بھی پیسے آتے ہیں ان کا کیا سسٹم ہے، یہ کہاں پر خرچ ہوتے ہیں، کتنے جمع ہوتے ہیں، اور یہ سارا کس طریقہ کار کے تحت صاف اور شفاف نظام کے تحت یہ خرچ کیے جاتے ہیں. میرے ساتھ صوفی شاہد حمید قادری صاحب موجود ہیں جو RPC ممبر ہیں فائنانس اور پرچیز کمیٹی کے. صوفی صاحب یہ بتائیے کہ کیا یہاں پر ہفتے بعد یہ سسٹم ہوتا ہے کہ بدھ کے دن میرے خیال میں یہاں پر گلے وغیرہ کھولے جاتے ہیں؟ جی ابھی تو بدھ کے ٹائم کھول رہے ہیں، لیکن کسی وقت چینج بھی ہو جاتا ہے، کوئی موسمی حالات کوئی ایسی وجہ ہو جائے تو ایک دو دن آگے پیچھے ہو جاتا ہے. لیکن جو ابھی روٹین چل رہی ہے آج کل وہ بدھ شریف ہی چل رہا ہے. بدھ کے دن گلے کھولتے ہیں، صبح 10 بجے سے لے کے 4 بجے تک ہم گلے اوپن کرتے ہیں، اور سارے لوگ جو ہمارا عملہ ہے تقریباً جو 200 کے قریب جو بندے ہیں وہ سارے اس کام میں شامل ہوتے ہیں. اور یہ جو ہال مسجد کا جو ہال ہے، مین ہال جہاں پہ امامت ہوتی ہے، اس کی سائڈ پہ ہم نے ایک جگہ مخصوص کی ہوئی ہے کہ وہاں پہ ہم سارا اوپن کر کے گلے الٹا کے وہاں پہ جو زائرین ہیں ان سے بھی ہیلپ لیتے ہیں. زائرین آ کے تو وہ گنتی وغیرہ میں ہیلپ کرتے ہیں. ساری وہ بینک والی بھی ٹیمیں آئی ہوتی ہیں، بینک والے بھی سارا تعاون کرتے ہیں ہمارے ساتھ. اس طرح کر کے سارا کام جو چل رہا ہوتا ہے مسلسل صبح 10 بجے سے لے کے 4 بجے تک مسلسل چلتا ہے. کتنے باکسز ہیں صوفی صاحب یہ ٹوٹل؟ اور ان کو اوپر 3 قسم کے تالے لگے ہوئے ہیں، اور ہم نے کھولنے کا سسٹم وغیرہ بھی دیکھا ہے. اس کی ذرا تھوڑی سی تفصیل اس میں مین تو پھر سارا ہم ہی اس پہ سارا رکھتے ہیں نظر، جو امور مذہبیہ کمیٹی داتا دربار ہے. لیکن سسٹم اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ ایک چابی بینک والوں کے پاس ہوتی ہے، ایک جو عملے کے پاس ہوتی ہے، اس طرح کر کے نظام بنایا ہوا ہے. لیکن وہ اس کی ضرورت ہے کیونکہ کوئی بندہ آگے پیچھے کم بھی ہو جائے تو پھر وہ سارا نظام چل رہا ہوتا ہے. اور یہ تقریباً 44 گلے ہیں جو سارا ہم اس پہ سے کیش نکالتے ہیں. اور جو اجرا مبارک میں جو زیادہ پیسے ہوتے ہیں وہ اجرا مبارک میں جو گلے ہیں ان میں ہوتے ہیں، اور ان میں سے وہ باری باری لا کے تو پھر دوبارہ خالی کر کے فوری رکھنے بھی ہوتے ہیں تاکہ زائرین کو پرابلم نہ ہو.
किसी ने नजराना पेश करना है हजूर दाता करीम को तो वो आसानी रहती है उसको कि वो आके तो डाल ले, वो गला फौरी तौर पे खाली करके तो हम हुजरे में उसे रख देते हैं। जहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे पड़े हुए हैं, जो जहाँ भी पड़े हैं सारे वहीं पे रखे जाते हैं दोबारा। अच्छा, बहुत सी बातें होती हैं, लोग अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके हैं। तो यहाँ पर जब गलों में लोग पैसे भी डालते हैं ये वो, तो कुछ जगह पे कुछ लोग ऐसे भी बात करते हैं कि पता नहीं ये कहाँ पर ख़र्च होते हैं, क्या मामला होते हैं। वो हमारे देखने वालों के लिए ये भी बता दीजिए कि ये किस तरह से जाते हैं पैसे, कहाँ पे, हुकूमत के ख़जाने में या कैसे? जी सारा वकाफ़ के अंडर सिस्टम हुकूमत पंजाब के अंडर चल रहा होता है। ये तकरीबन 36 करोड़ से लेकर 40 करोड़ तक जो है सालाना नजराने लोग पेश करते हैं। नजराने भी उसमें शामिल है, उसमें किराया जदाता हजूर की जो ज़मीनें हैं उसके जो रेंट आते हैं वो भी शामिल है। उसमें सारे पैसे डाल के तकरीबन 36 करोड़ से लेकर 40 करोड़ रुपए तक सालाना जो पैसा जमा होता है। और उसमें से 20 करोड़ रुपया जो है वो हम दाता दरबार हॉस्पिटल जो आपने देखा है कि पिछली तरफ मेराब की तरफ बना हुआ है, वहाँ पे गवर्नमेंट देती है। 20 करोड़ जो बाकी बच जाता है तकरीबन, वो उसमें से 10 करोड़ पे जो वकाफ़ की तनख्वाहें वगैरह जो पे हैं वो जाती हैं। उसमें से कुछ 2 करोड़ रुपया ज़ाहिर पिन पे खर्च होता है, जो सालाना उर्स होता है उस पर खाने वगैरह पकते हैं, उसमें सारे मामलात होते हैं जो भी खर्चे होते हैं। बाकी उसमें पैसे जो हैं वो मरम्मतों वगैरह पे भी लग जाते हैं थोड़े बहुत। लोग भी यहाँ पे काफ़ी काम करवाते हैं जो डोनर हैं। तो तकरीबन अगर कुल आमदन का हिसाब लगाया तो तकरीबन 80 करोड़ रुपया सालाना जो आमदन है दाता हजूर पे जो ज़ायरीन की तरफ से होती है। अंदाज़ा ये है क्योंकि 40 करोड़ रुपये जो हैं वो तो कैश की सूरत में किसी न किसी तरीके से आ जाते हैं, लेकिन बाकी कोई लंगर की सूरत में लोग कर रहे होते हैं, कोई मुख्तलिफ काम करवाते हैं, कोई इस तरह करके काफ़ी लोग हेल्प करते हैं यहाँ। अच्छा, यहाँ पे हमने ये देखा कि ज़ायरीन की तादाद को कहा जाता है कि वो आएँ और नोट अलहदा करें, दाता साहब का ख़जाना खुल गया। तो इसमें ऐसे तो नहीं होता जब आप ज़ायरीन को लेके आते हैं तो कोई किसी किस्म का मामला वहाँ पर कोई पैसों का कोई कोशिश करना चाहे तो क्या यहाँ पर मुमकिन है? वैसे तो हमने देखा ऊपर कैमरे लगे हैं। जी कैमरे भी लगे हुए हैं, बंदे भी, टीम भी बड़ी होती है और बड़े अकीदतमंद अच्छे लोग होते हैं जो यहाँ पे आते हैं। बड़ा मतलब मोहब्बत करने वाले दाता हजूर के साथ, और इस तरह करके ये सारे बड़ा तावन करते हैं और बड़ा अच्छे तरीके से, बड़े आपने देखा कि कितनी अच्छी तरतीब से ये जाते हैं और बैठ के तो अलग-अलग पैसे करके तो सारे काउंट करके बैंक वाली टीम बैठी होती है उसके हवाले करते हैं। वो कलेक्ट करके तो सारा उसके बंडल बना के तो फिर वो उससे रसीद ले लेते हैं और बैंक में पैसे चले जाते हैं। यहाँ से सारा कलेक्ट होके सारा फौरी तौर पे बैंक में चला जाता है? जी नहीं, ये शाम को सारा जब मुकम्मल हो जाता है तो फिर बैंक में जब बैंक की टीम आती है वो ले जाती है, वो हमें रसीद देती है, हम उसको पैसे गिनती करवाते हैं, वो करके तो हमें रसीद दे के। पिछले जो हफ्ते जो पैसे जमा हुए थे वो 47 लाख रुपया था, तकरीबन 47 लाख कुछ हज़ार रुपये। वो हमने जब इनको दिए तो इन्होंने रसीद दे दी, रसीद हमने अपने रिकॉर्ड में रख ली तो वो औकाफ के अकाउंट में पैसे जमा हो गए। दाता साहब ने खजाने की जियारत कर दो, देसी परदेसियां दावत आम के सब आ जाओ। दरबार हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी, यहाँ पर लोग अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर नजराना पेश करते हैं और यही नजराना हर एक हफ़्ते के बाद बुध के रोज़ सुबह 10 बजे से लेके 6 बजे तक यहाँ पर 44 जो गले हैं वो खोले जाते हैं और उनमें जमा की गई रकम यहाँ पर काउंट की जाती है। और उसका तरीक़ाकार बड़ा वाज़ेह है। यहाँ के मुलाजमीन और उसके बाद ज़ायरीन की तादाद को बुलाकर उनसे पैसे गिनवाए जाते हैं
اور اس کے بعد یہ شام کو جب یہ سارا طریقہ کار مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بینک کا جو سٹاف ہے اس کے سپرد کر کے پیسے ان سے ایک رسید لے لی جاتی ہے. یہ وہ سارا طریقہ کار ہے جو ہم نے آپ کو اندر سے بھی دکھایا, اور یہاں پر ایک صاف نظام کے تحت اور شفاف نظام کے تحت یہ سارے پیسے حکومت پنجاب کے خزانے میں چلے جاتے ہیں. اپنے میزبان فروخ شہباز بلائچ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.